killer syrup, wages of corruption is children's death in India. But lesson not learned. Cough syrup for domestic use should undergo testing protocol at government lab. This article comes on Business Line on October 9th, on Dinamani Tamil newspaper on 10th October 2025. Killer syrup, cough syrup deaths, but the lesson not learned. About 22 children so far, 20 in the Chindandwara region of Madhya Pradesh, according to reported, and some children in Rajasthan have lost their lives by consuming toxic cough syrup. This marks a grim throwback to the deaths of at least 12 children in December 2019, January 2020 under similar circumstances in Jammu and Kashmir. About 70 children died in the Gambia in 2022 due to Indian cough syrup. An equal number of deaths in Uzbekistan in 2022 and 23 has been linked to Indian medication. While the regulators have tightened the rules after these tragedies, the recent deaths suggest that Carlos operator continue to have their way. The fine in the news for the wrong reason is Tamil Nadu Srisan Pharmaceuticals, whose supplies have been linked to the deaths in Madhya Pradesh. Kaisan Pharma in Rajasthan too under scrutiny. The Central Drugs Standard Control Organization in May 2023 laid out a testing protocol for exportable cough syrups in designated laboratories. The Commerce Ministry at the same time required exporters to provide a certificate of analysis. In July 2024, over 5% of the 7,087 batches of cough syrup from 100 companies were tested and found to be substandard and banned from export. In a nutshell, 18 state drug control authorities have basically split out that manufacturers should upload reports to so that the solvent used, propylene glycol, glycerin and sorbitol, are free of diethylene glycol and ethylene glycol used in industrial process. The reports should pertain to the supplies of the solvent as well as the final product. Yet it has now come to the light that recent samples of cold drip syrup manufactured by Srisan Pharma had 48% DEP against the permissible level of 0.01%, ideally zero. DEP causes acute kidney failure and death in infants. Ongoing investigation should look into how the Tea and Drug Controller's Office has slipped up. Hypothetically, the firm could have been uploaded false or incomplete reports, no reports or correct reports which the authorities took no notice. Be that as it may, ongoing investigation should lead to swift panel action. Vacancies in Drug Controller's Office must be filled with competent staff, while an ecosystem of accredited lab must be created. With over 1,000 pharma factories and 3,000 companies, decentralized regulation through an SRO may be considered. ஊழலின் விலை உயிர்ப்பலிகள். மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் இருமலுக்கான திரவ மருந்து உட்கொண்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்தது நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த சிரிசன் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் இந்த குழந்தைகள் சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தனர். இந்தியாவில் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டு குழந்தைகள் உயிரிழப்பது இது முதல் முறையல்ல. ஏற்கனவே கடந்த 2019-20 ஆண்டுகளில் இமாச்சல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீரில் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட பல குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் இருமல் மருந்துகளை முறையான தர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகளின் தர கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்கள் தவறியதால்தான் இத்தகைய உயிரிழப்புகள் தொடர்கின்றன. ஒவ்வொரு மருந்திலும் எந்த அளவுக்கு வேதிப்பொருட்களை கலக்கலாம் என்கிற வரையறை உள்ளது.
இருமல் மருந்தில் டைஎத்திலின் கிளைக்கால் DEG 0.1 மட்டுமே கலக்கலாம். ஆனால் காஞ்சிபுரம் நிறுவன இருமல் மருந்தில் DEG 48.6% கலக்கப்பட்டிருந்தது பரிசோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது. அலோபதி மருந்துகளில் கசப்பு தன்மையை போக்குவதற்காக இனிப்பு சுவையுடைய கிளிசரின் சேர்க்கப்படுவது வழக்கம். இந்தியாவில் 1 கிலோ கிளிசரின் விலை 998, ஆனால் 1 கிலோ DEG விலை 110 மட்டுமே. இதனால்தான் கிளிசரினுக்கு பதிலாக மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் DEG-ஐ இருமல் மருந்தில் கலக்கின்றனர். DEG மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடைய வேதிப்பொருளாகும். பெரும்பாலும் வாகன என்ஜின்களின் சூட்டை தணிக்கவும் பிரேக் சாதனங்களில் லகுவான தன்மையை பராமரிக்கவும் DEG பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுக்கான இந்த வேதிப்பொருளை இருமல் மருந்தில் மிக அதிக அளவில் கலந்து தயாரித்ததால் தான் இது நச்சுத்தன்மையுடைய கலப்பட மருந்தாக உருமாறிவிட்டது. உயிரிழப்பு நேரிட்டவுடன் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்கள் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து செயல்பட்டு வரும் சிரிசன் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்க தவறியதை சுட்டிக்காட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை. கடந்த 2022 ஆகஸ்டில் உஸ்பெகிஸ்தானில் இந்திய தயாரிப்பு இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 65 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இதேபோல 2023ஆம் ஆண்டில் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் இந்திய தயாரிப்பு இருமல் மருந்தால் 66 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவங்களால் உலக அரங்கில் இந்திய தயாரிப்பு மருந்து பொருட்கள் மீது அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அரசு பரிசோதனை கூடங்களில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பிறகே இந்தியாவிலிருந்து மருந்து பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது. ஆனால் இந்தியாவிற்குள் விற்பனை செய்யப்படும் மருந்துகளை அரசு பரிசோதனை கூடங்களில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை. ஏன் இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு என அரசுதான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அமெரிக்காவில் கடந்த 1937ஆம் ஆண்டு DEG கலக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 105 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து இருமல் மருந்தில் இந்த வேதிப்பொருளை கலப்பதற்கு தடை விதித்ததோடு இதை அமெரிக்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. அதனால் இத்தகைய மரணங்கள் அமெரிக்காவில் நிகழ்வதில்லை. ஆனால் நம் நாட்டில் உயிர்கொல்லி மருந்துகளை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் மருந்து நிறுவனங்கள் கண்காணிப்பு வளையத்தில் சிக்காமல் செயல்படுகின்றன. காரணம் என்னவெனில் ஆட்சியாளர்களையும் அரசு அலுவலர்களையும் வசப்படுத்தி செயல்படும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி விழாதவரை மேலும் பல உயிர் பலிகள் தொடர்வதை தடுக்க முடியாது. ஆனால் இது தடுத்து நிறுத்தி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். பைபிள் டாக் அபவுட் children's death due to toxic cough syrup in India. Jeremiah chapter 31 verse 15. A voice was heard in drama, that is in India, lamentation and bitter weeping. Raghel, that is India, weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not.